ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, अज महाराज जी गुरबाणी दे विच ये दसदे ने परमात्मा दे मनुख दे उत्ते उपकार किन्ने ने। मनुख नूं प्रसाद शब्द वरतदे ने किरपा लई, मनुख नूं गणाउणा चाहुंदे ने तेरे उत्ते परमात्मा दी केड़ी केड़ी किरपा है। क्योंकि कई बारी मनुख दा ये सवाल हुंदा है, रब कित्थे है, परमेश्वर कित्थे है। बाणी इत्थे उहनूं दसना चाहुंदी है, पहलां उहदियां गुणां नूं गिणना कर, परमेश्वर आपे ही विख जाएगा। क्योंकि साध संगत एक पशु हुंदा है, पशु का काम इन्ना ही है, खाना है, पीना है, सोना है, सोना है, होर कुछ नहीं। जे पशु दे अगे किते सोना भी रख दईए ना, पशु सोना नहीं खाएगा। चौने सोना पाइए चुन चुन खावे घास, क्योंकि उसकी बिरती नहीं है, उन्होंने सोने का नहीं पता। वो सिर्फ घास नूं खा सकता है, उन्होंने ही चुनेगा। एक पशु की जिंदगी विच रिश्ते भी ने, नाते भी ने। तीन ही रिश्ते ने, नानकियां दा, दादकियां दा, सोहरियां दा। ये पशु की जिंदगी विच रिश्ते है नहीं, पर पशु नूं पता नहीं है, पशु ने कभी महसूस नहीं किया। मनुख की जिंदगी दे विच रिश्ते ने, नाते ने, ते मनुख नूं पता भी है मेरे केड़े केड़े रिश्ते ने, मेरे नानके कौन ने, दादके, सब पता है। एवें साध संगत पशु की जिंदगी विच रिश्ते ने, उस नूं पता नहीं। एवें मनुख की जिंदगी विच परमात्मा है, इस नूं पता नहीं। पहला भी महाराज ने यही सेम ही पौड़ी पहला भी कही, तू परमेश्वर दे गुण चेते कर। ते अज परमेश्वर की किरपा की गल करते ने, वाहिगुरु की मनुख दे उत्ते किन्नी क किरपा है। पहली शब्द महाराज शरीर तो आरंभ करते ने, उन्होंने शरीरिक तल ते दसना चाहते ने। देखो गुरु नानक साहब महाराज जिथे भी गए, जिन्ने भी गुरु साहबान जिन्हों ने 10 गुरु साहबाना ने या गुरु ग्रंथ साहब जी उपदेश देंदे ने, ये मनुख नूं परमेश्वर दियां दित्तियां नियामतां ही गणाउंदे ने। की दिता है? पहला महाराज गणाउंदे ने, जिहे प्रसाद छत्ती ही अमृत खाहे। जिहदी किरपा दे नाल मनुख पदार्थ खांदा है। क्योंकि साध संगत मनुख खा ही तां रहा है जे उहदी किरपा है। शरीर ही तां चलना है, जे सवास ना होण शरीर नहीं तुरेगा। दो मनुख पदार्थ नहीं खा रहे इत्थे, क्योंकि सवाल भी उठता है, जिहड़ा मनुख गरीब है उहदे ते रब दी पदार्थां दी किरपा नहीं है। महाराज बाणी दे विच ये दोवें अवस्थावां दा जिक्र करते हैं। पहले तो वह मनुख ने जिन्हां कोल है ही नहीं, वो खा नहीं सकते। दूजे वो ने जिन्हां कोल है भी है, बीमार ने तां नहीं खा सकते। इस करके महाराज कहते ने, तू चेते कर, जिह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे। जिस दी किरपा दे नाल, जिस दे दिते हुए पदार्थां दे नाल तेरी जिंदगी जीवित है। फिर अगे कहते ने, तिस ठाकुर को। इस करके ऐसा करी, जिन्हें पदार्थ दिते ने उन्होंने याद कर। इत्थे थोड़ी जी मनुख की जिंदगी के अंदर
ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ। ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 7 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? 6 ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ 7ਵੀਂ ਇਸਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਰਜਨੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਈਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ, ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ। 2 ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲਏ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਮ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਘੱਲਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਲੋਕਾਂ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਗੁੜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ
ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਨੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਰਸ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਵਲਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਰਜਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਰਜਨੀ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਨੀ ਦਾ, ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਕੋढ़ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਪਾਲਦਾ? ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਜਕ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤੇ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਦੇਤੇ ਜੰਤੂ ਪਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਅਸਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨੇ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬਰਕਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੌਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫੁਰਨੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵਹਿ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਬਣ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਗੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ। ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਏ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਪਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਸੀਲਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਕੋਲ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲਣੇ ਸੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਲਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
रब ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मोह पाया है। जे किते मोह ना होए माँ चुक के बच्चे ਨੂੰ बाहर सुटेगी। ये मोह है। और मोह किन्ने लाया है? परमात्मा ने। कुर्बान किता तिसै विठों जिन मोह मीठा लाया। उन्हें मोह लाया, पशुआं दे बच्चे पले, इंसानां दे बच्चे पले। बाणी कहती तू याद कर, तू उही है जिन्हों कदे खाण दा नहीं सी पता, पाउण दा नहीं सी पता, पर उदों भी तेरे खाण पीण की चिंता किसी नूं है सी, तेरे पीण की चिंता किसी नूं है सी, तेरी चिंता किसी नूं है सी। वो कौन है? वो परमात्मा। फिर उहदे प्रसाद दे नाल अज जे शरीर दे उत्ते चंगे चंगे तू सेंट लगा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, बस उन्होंने याद रख, हे परमेश्वर पहली गल तो चंगा शरीर दिता, चंगे वस्त्र दिते, और साध संगत बड़े पुरुष ऐसे ने अज भी दुनिया में जिन्होंने चंगे वस्त्र भी नसीब नहीं होंगे, किसी दे लत्थे होए पाउंदे ने। जे अज नवे वस्त्र मनुख खरीद रहे हैं, इनू शुकराना करना चाहिए। हे परमात्मा शुक्र है तेरा, एक पहली गल तो शरीर ठीक है जिहदे ते वस्त्र पाने ने, दूजी गल वस्त्र नवे दिते, तीजी गल वस्त्रां ते लाउण वास्ते सुगंधी भी दिती। जे प्रसाद सुगंधत तन लावहे तिसको सिमरत परमगत पावे। फिर जिन्हें इन्ना कुछ दिता फिर उन्होंने सिमरत का मतलब याद कर। जे मनुख उन्होंने याद करे परम गति नूं प्राप्त हो जाएगा। परम गति मतलब ज्ञान की अवस्था, ऐसी अवस्था, ऐसी विवेक बुद्ध जिथे जाके समझ लग जाती है मेरा मुझ में किछ नहीं। वो अवस्था, वो अवस्था ते पहुँच के मनुख परमात्मा दे नाल जुड़िया रहिंदा है। गुरु नानक साहब जिथे भी गए वड्डे वड्डे राजियां नूं, वड्डे दुनी चंद नूं महाराज ने समझाया, दुनी चंद ये दौलत तू कमाई है, ये तेरी नहीं है, ये परमेश्वर ने तेनों दिती है। जे दिती है फिर इसका सदुपयोग कर। तेनों अखां दित्तियां ने, अखां का सदुपयोग कर। जिहवा दिती है, जिहवा का सदुपयोग कर। और साध संगत मैं शुकराने की गाथा कई बारी सुनाना है। शेख सादी दुनिया का बड़ा वड्डा फिलोसफर होया, संत समझ लो। हुण वो संत रोज़ दी रोज़ एक दिन नमाज पढ़न जाया करता सी, चप्पलां घसियां सन, टुट गईयां। जिवें चप्पलां टुटियां, टुटदियां राजस्थान का इलाका सी रेगिस्तान, रेगिस्तान दे विच पैर सड़दे नूं तो धुप पैंदी है। परमेश्वर अगे बेनती करदा है, परमेश्वर तेरी बंदगी करदा। देखो बंदगी करते सन, अज भी उन्हों का नाम है, ताई ते बंदगी करदा, पर तू मैनूं चप्पलां नहीं दित्तियां। कहते फिर भी चलदा चलदा बेनती नाल नमाज पढ़ रहा, चलदा चलदा रस्ते विच वेखदा है अगे एक ऐसा पिंगला मनुख पिया जिहदे लत्तां कम नहीं करदियां, हत्थ कम नहीं करदे। कोई पहला दरख्त की छां विच पिया सी, सूरज परले बन्ने गया, हुण धुप विच पिया है, विलख रहा है। परमात्मा जे किते तू मैनूं लत्तां दे दिंदा, तेरा की बिगड़ जाना सी? कि तेरे घर विच लत्तां नहीं हन? कि तेरे घर विच ये वस्तुआं नहीं? जे तू मैनूं दे दिंदा तेरा की बिगड़ जाना सी? नालों नाल शेख सादी हथ जोड़ के कहंदा, हे परमात्मा मैनूं चप्पलां नहीं चाहिदियां। हे परमात्मा मेरी अरदास बदल गई, मैनूं चप्पलां नहीं चाहिदियां। क्यों बई? हे परमात्मा मैनूं ते चप्पलां ही नहीं दित्तियां, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ही नहीं दित्तियां। मैं घट्टो घट एक थां तो दूजे थां ते जा तो सकदा, एक थां तो इन्हां लत्तां दे नाल जाके किसी नाल गलबात ते कर सकदा। एक ऐसी जिंदगी है, ये तो नरक भोग रहे जिउंदियां ही। हे परमात्मा ऐसे नरक नालों मैं ठीक हाँ। साध संगत शुकराना उदों निकलता है जदों मनुख संतोखी बनता है। तृष्णालू मनुख कदे शुकराना नहीं करेगा। तृष्णा शुकराना नहीं करन देगी। क्यों? तृष्णा दे विच फसिया होया मनुख, लोभ दे विच फसिया होया मनुख परमेश्वर नूं भुल जाता है। वो लोभ दे विच जिन्ने उहदे कोल पदार्थ आउंदे ने उन्हां दा हंकार कर बैठदा है और ये सोचता है ये मैं कमाए ने। ये शरीर दे अंदर सवास चल रहे ने,
ਸਵਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1.5 ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ 2.5-3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਰ ਬਖਸ਼। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੇ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਹੈ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਇਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇ ਕੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਮਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਬਜਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਸੀਲੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਐਸੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਕਈ ਘਰੋਂ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਰ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਜਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਜਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਵੰਦ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਘਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ ਖੋਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੜ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲਤਾ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ
ਦਿਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੋਚਦਾ ਮਨਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਰਿਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਖਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੋਚਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਸੋਚਦਾ ਮਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ, ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਭਾਈ ਟਿਕਟ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਵੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਟਿਕਟ ਫੜੋ। ਟਿਕਟ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ STD ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਵਸਨਾ, ਆਹਟ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ परमात्मा कहना, परमात्मा तेरी किरपा है, खाना भी दिता है, सेहत भी ठीक है। साध संगत बड़ी वारी मनुख कोल खाना तो हुंदा है, सेहत जवाब दे देंदी है। जिन्हां कोल दोवें चीज़ां ने, सेहत भी है और खाना भी है, उन्होंने परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए। और साध संगत महाराज ये ताई ये पौड़ी सारी दी सारी पौड़ी शुकराने दी है। शुकराना क्यों? क्योंकि तेरा कुछ नहीं है, ये शरीर तेरा बनाया नहीं है, ये अखां तू नहीं बनाइया, ये मनुख मिलियां ने। जो कुछ भी है ये मिलिया होया है, देन वाला भी आप है, लैण वाला भी आप है, ये भी याद रखना। साध संगत बाणी विच दो पंक्तियां ने, कहते लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। जे विच शब्द है जे, जे वो किरपा करे मनुख नूं लख खुशियां पातशाहियां मिल सकदियां ने। अगे कहते ने नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काओ कराइना। जे वो नदर पुट्ठी कर ले फिर जो कुछ है वो खो भी लैंदा है। मनुख नूं शायद परमात्मा दे इस रूप का तो पता है भी वो दिंदा है, इस रूप का नहीं पता वो खो भी लैंदा है, इस रूप का नहीं पता। बाणी कहती 10 वस्तु ले पाछे पावै, अखां लै लियां वो तो सारा कुछ लैके परिवार दिता, फिर भी कहता मैनू रब ने की दिता। बाणी कहती चल ठीक है तेनू नहीं ना दिता, 10 वस्तु नशुकरा हैं, जो कुछ मिलिया वो याद नहीं, मेरे घर में किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां ने ये नहीं याद, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं ने वो याद ने। जो कुछ है वो याद नहीं, जो कुछ नहीं है वो याद है। पानी कहती अच्छा एवें कर 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण विखोट गवावै, एक भी ना दे 10 पी हिर ले, एक भी ना दवे, जो कुछ दिता होया वो भी खोले, तो मूड़ा को कहा करे, फिर रब का की बिगाड़ लेगा। साध संगत जिन्होंने अज रब ने घर नहीं दिते उन्होंने रब का की बिगाड़ लिया। जिन्होंने परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिता उन्होंने रब का की बिगाड़ लैणगे, परमात्मा का की बिगाड़ा जा सकता? उदा नहीं कुछ। महाराज ताई कहते हैं इस करके याद रखी, जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजै सद नमस्कार। जेदे अगे महाराज एक ये भी गल कहते हैं, कहते ओदे अगे अरदास कर, हुक्म ना कर उन्होंने, यही अरदास कर परमात्मा शुक्र है, जे किते दुख आ भी गया फिर भी उहदे अगे बेनती कर, हे वाहिगुरू तेरी किरपा नाल शरीर मिलिया सी, अज ये दुख आ गया मेरे तो सहा नहीं जा रहा, मेरे ते किरपा कर ये दुख नूं दूर कर दे। वो क्योंकि उहदा नाम दुख दूर करने वाला भी है, उहदा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, उहदा नाम दुख भंजन भी है। साध संगत सानू रब दे गुण भी तो पता होने चाहिए ने, वो की दिंदा है, किहड़े किहड़े उहदे नाम ने। उहदा नाम दुख भंजन भी है, उहदा नाल करीम भी है, रहीम भी है। ये कह सकता है वाहिगुरू जी वैसे तो दिता सब कुछ ही तेरा है, मेरी ये छोटी जी बेनती ये भी है। हुण वाहिगुरू भी मैं कई बार सोचदा है मनुख जे ये सोचे परमात्मा अगे इक्को वारी कह दे, हे परमात्मा इन्ने पैसे मैनू दे दे, ये नहीं अजे परमात्मा कहे ना मैं तेन 50 करोड़ हुणे दे देना लला, ये 50 करोड़ लैण तो बाद पता की कहेगा, रुक जाओ परमात्मा जी एक बारी फिर मैं सोच लवां। ये 50 तो मेरे को 2 पीढ़ियां च खत्म हो जाने, तीजी का की बनेगा। एक बारी परमात्मा प्रगट होया एक फकीर के सामने, उन्हें क्या परमात्मा कहता परमात्मा जी मैनू किरपा करो, कहते की कहते 10 पीढ़ियां तई का भोजन ना मुके, कहते तथा नहीं मुकेगा। परमात्मा तुरन लग्या बाहों फड़ लिया, कहते वाहिगुरू जी 10 का तो ठीक है, तो 11वीं का की बनेगा। साध संगत जेड़े मनुख नूं अपने घड़ी का नहीं ना पता, वो इत्थे दुनिया ते 10 पीढ़ियां दे फिक्र चुकी बैठा है। जिन्हों अपनी एक घड़ी का नहीं ना पता उन्होंने 10 पीढ़ियां का फिक्र है। बाणी कहती तू फिक्र ना कर, तेरा फिक्र उन्हें किया जेड़े तेरे घर बच्चे आउणगे, उहदा भी फिक्र उन्होंने ही है। नानक चिंता मत करो, सानू चिंता लई नहीं भेजा उन्हें, बंदगी लई भेजा। जे किते मनुख नूं भोजन की भी चिंता होंदी ना साध संगत, जे किते परमात्मा ना दिंदा मनुख नूं भोजन, ये दुनिया ते मनुख रज नहीं सी सकदा। उन्हें कितना कुछ दिता है, हवा फ्री दे रहा है, पानी दे रहा है, धरती दिती है।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਨੁੱਖ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।